بھارتی فلم سٹار نصیرالدین شاہ نے ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں مسلم نسل کشی ہوئی تو خانہ جنگی چھڑ جائے گی. ہم بھارت میں 20 کروڑ ہیں, بھرپور جواب دیں گے. بی جے پی لڑاؤ اور حکمرانی کرو کی پالیسی پر چل رہی ہے. مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے. ہم ڈرنے والے نہیں, جواب دیں گے. مسجدیں اور گرجا گھر جلا دیے جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. مندر کو نقصان پہنچایا جائے تو فوری ایکشن ہوتا ہے. میں نے کہہ دیا لاہور میں گھر جیسا محسوس ہوا, مجھے دھمکی دی گئی پھر لاہور ہی چلے جاؤ. نصیرالدین شاہ کا شکوہ. بھارتی فلم سٹار بولے اس وقت کسی نے کچھ نہیں کہا جب ہمارے وزیر اعظم پاکستانی وزیر اعظم کا ہاتھ پکڑے سہیلیوں کی طرح ٹہل رہے تھے. حکومت منی بجٹ لانے پر مجبور کیوں ہے؟ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کو وجہ بتا دی. کہا سابق حکمرانوں نے قرض لے کر ہمیں غلام قوم بنا دیا. اربوں ڈالر کے قرض نہ لیے جاتے تو ملک معاشی دلدل میں نہ پھنستا. قوم سابق حکمرانوں کی عیاشیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے. وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت کل ہوگا. فائنانس ترمیمی بل کی منظوری دی جائے گی. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اپوزیشن منی بجٹ کے خلاف ڈٹ گئی. پاکستان مالیاتی اداروں کی کالونی اور اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا. گورنر کے روپ میں وائس رائے آیا ہے. لیگی رہنما خواجہ محمد آصف کی قومی اسمبلی میں تقریر. کہا خدا کے لیے منی بجٹ اسٹیٹ بینک کا بل منظور نہ کریں, معاشی خود مختاری کو سرنڈر نہ کریں. اراکین کو مہنگائی اونڈا گردی کے خلاف ڈھال بننا ہوگا. منی بجٹ سے معاشی خود مختاری سرنڈر کر رہے ہیں. مشکل سے نکلنے کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کریں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ایٹمی طاقت ہیں, وسوسے دل سے نکال دے. معاشی خود مختاری کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. منی بجٹ پر حکومتی اتحادیوں سے اپوزیشن کے رابطے بے سود. مسلم لیگ قاف کا منی بجٹ کی حمایت کا فیصلہ. پارٹی مشاورت کے بعد قاف لیگ نے فائنانس بل کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. سینئر لیگی رہنما کا کہنا ہے بل کی کسی شق پر اعتراض ہوا تو اپنی تجاویز دیں گے. سینٹ اجلاس میں اپوزیشن کا ہنگامہ. قائد ایوان کی تقریر کے دوران شور شرابہ. چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ. احتجاج کے بعد علامتی واک آؤٹ. قومی سلامتی کی پالیسی پر شہری رحمان کی کڑی تنقید. کہا اسٹیٹ بینک اب براہ راست عالمی سامراج کو جواب دہ ہوگا. قومی سلامتی اس وقت ہوگی جب غریب کا چولہا جلے گا. وسیم شہزاد کا جواب. بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آئی ایم ایف کے پاس گئیں. ہم ماضی کی حکومتوں کے لیے گئے قرضے اتار رہے ہیں. نواز شریف کو آنا ہے آئیں, نہیں آنا دفعہ دور نہ آئیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ہر پارٹی چاہتی ہے سر پر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھے. اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے منتخب حکومت کا ساتھ دے گی. منی بجٹ پاس ہوگا تو قیامت نہیں آ جائے گی. 5ویں سال مہنگائی کم ہوگی. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. آئندہ انتخابات عمران خان کی قیادت میں لڑیں گے. اپوزیشن 23 کی بجائے 30 مارچ کو لانگ مارچ کر لے. پارلیمانی کمیٹی کسی کو وضاحت کے لیے بلائے تو آنا چاہیے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور رانا شمیم بلانے کے باوجود کمیٹی میں پیش نہ ہوئے. قائمہ کمیٹی کے چیئرمین میاں جاوید لطیف کہتے ہیں وفاقی وزیر کی خواہش پر اجلاس پی ٹی وی میں رکھا گیا مگر وہ شریک نہیں ہوئے. کہا گیا معاملہ زیر سماعت ہے اس لیے بات نہیں ہو سکتی. عدلیہ کا بہت احترام ہے. ہم حقائق عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں. سینٹ میں وزیر داخلہ شیخ رشید کے حسن کے چرچے. سینیٹر علی محمد خان نے کہا شیخ رشید حسین و جمیل ہیں, مقابلہ حسن کرا لیتے ہیں. شیخ رشید کو کہیں یہاں آ کر بھی دیدار کرا دیں. چیئرمین سینٹ کا چڑ کر جواب. بلاول پہلے وزیر اعظم پھر دولہا بنیں گے. منظور وسان کی چیئرمین پیپلز پارٹی کی شادی سے متعلق پیش گوئی. کہا مولانا کو جو ملنا تھا مل گیا, اب ہماری اور نون لیگ کی باری ہے. جیال رہنما کو عمران خان کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا. کراچی میں نسلہ ٹاور کی تعمیر کیسے ہوئی؟ ذمہ داروں کے گرد گھیرا تنگ. پولیس اور اینٹی کرپشن کا ایس بی سی اے کے دفتر پر چھاپا. ریکارڈ کا جائزہ. نقشہ پاس کرنے والوں سے متعلق پوچھ گچھ. افسران نے موقف اپنایا. نقشہ منظوری سے قبل اتھارٹیز, سوسائٹی, مختار کار اور ماسٹر پلان سے تصدیق کی گئی. ایس بی سی اے زمینوں یا پلاٹس کی ملکیت سمیت
किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं रखता। बल्दियाती इदारे जिनके इख्तियारात के ना होने का रोना धोना रहता था, आज वही इदारे काम कर रहे हैं। PTI वाले गैस, बिजली और रोजगार मुहैया नहीं कर पा रहे, फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर दिया। शहबाज गिल का जवाबी वार, बोले सिंध के डाकुओं ने आवाम को लूटने पर तवज्जो दी, 3 दहाइयों की हुकूमत के बाद भी साफ पानी तक फराहम न कर सके। मुराद अली शाह अक्सरियत जबर से हासिल करते हैं, जाली अक्सरियत की बिना पर मर्जी के कानून मंजूर कराए जाते हैं। PP कराची में मकबूल है तो मेयर का इलेक्शन बराह रास्त करवा ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का चैलेंज, कहा सिंध सेक्रेटेरिएट में डाकू बैठे हैं। एहतसाब के इदारे करप्शन कंट्रोल के नहीं बढ़ाने के इदारे हैं। कराची को चरागाह समझा हुआ है, वफाक कुछ देता है ना सूबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, नए बल्दियाती एक्ट के तहत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के निज़ाम का जायजा। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम सूबे के अवाम को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाएगा। मकामी सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तारीख तब्दील। इलेक्शन कमीशन का दूसरा मरहला 16 जनवरी के बजाय मार्च में कराने का फैसला। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम को 2 नंबर निज़ाम करार दे दिया। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की फिर खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाए सिंध पर 6 मुतनाज़ मंसूबों की तामीर। पाकिस्तान ने भारतीय इंडस वाटर कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर का मार्च तक दौरा मुतवक्के। दासू वाक़े में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुके। कलअदम दाइश के 3 बड़े ग्रुप खत्म किए। 599 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। DIG CTD पेशावर जावेद इकबाल वजीर की सालाना ब्रीफिंग, बताया गिरफ्तार दहशतगर्दों के सर की कीमत 20 करोड़ रुपए थी। मुल्क में खाद की किल्लत बरकरार, किसान रुल गए। मोहसिनवाल और चिश्तिया में काश्तकारों का एहतजाज और धरना, खाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सजावल में भी किसान सड़कों पर आ गए, खाद की मसनूई किल्लत के खिलाफ मुजाहरा। PTI हुकूमत में कॉर्पोरेट सेक्टर को 929 अरब का मुनाफा हुआ। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं मौजूदा हुकूमत में 70,000 नई कंपनियां रजिस्टर हुई। मुख्तलिफ शोबों ने तरक्की के साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना के बावजूद रियल स्टेट सेक्टर में 494, IT में 194 और सियाहत में 136% तरक्की हुई। नवंबर के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट, बिजली की कीमतों में 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा ने CCPA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आदादोशुमार दुरुस्त होने पर 4 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा मंजूर होगा। आदादोशुमार दुरुस्त न हुए तो सार्फिन को 3 रुपये 57 पैसे का झटका लगेगा। बारिश और बर्फबारी के बाद मुल्क भर में सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए। कलाम, अस्तोर, स्कर्दो, कल्लात और कोयटा में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे आ गया। निज़ामी ज़िंदगी मुतासर। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बंद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में मजीद फीडर बसें चलाने का हुक्म। पहले मरहले में माहौल दोस्त 100 फीडर बसें चलाने के फैसले की उसूली मंजूरी दे दी। ठोकर न्याज बेग पर इंटरनेशनल लेवल बस स्टैंड मंसूबे पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहते हैं इको फ्रेंडली अर्बन बसें चलने से स्मॉग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कामयाब जवान प्रोग्राम से नौजवानों को कारोबार में आसानी, रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कामयाब जवान लोन स्कीम से मुस्तफीद नौजवान की वीडियो ट्वीट कर दी। मुजाहिद संतूरी ने कर्ज से मोटरसाइकिलों की रिपेयर और खरीदो फरोख्त का कारोबार बढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर, 1 जनवरी से जिगर की पेवंदकारी सेहत कार्ड के जरिए कराई जा सकेगी। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं सूबे में सालाना 120 से 150 मरीजों को पेवंदकारी की ज़रूरत होती है। जिगर पेवंदकारी लाहौर और कराची के मखसूस अस्पतालों में मुमकिन है। ड्रोन
कोरोना का फैलाव तेज, अमेरिका में 3,12,000 नए केस रिपोर्ट। अमेरिका ने अफ्रीकी ममालिक पर आयद सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया। फ्रांस में 24 घंटों के दौरान 1,79,000 और बरतानिया में 1.25 लाख केस सामने आए। आईसीसी ने विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियां शॉर्टलिस्ट कर लीं। पाकिस्तान की फातिमा सना का नाम भी शामिल। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड की एक खिलाड़ी भी फहरिस्त में मौजूद। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2,121 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 212 और 1 मिलीग्राम सोना 21 फीस का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।